स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती श्री गुरुभ्यो नमः। रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं पुरुषमृगवरा दीप्तिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैः व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां वन्दे सूर्यशशाङ्किवहनयन् वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वर पार्वती परमेश्वर श्री व्यास नारायण भगवान की श्री आपागिदानी श्री श्याम जी बाबू श्री भूतेश्वर महादेव की सद्गुरु देव की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सौने श्री शिवचरितामृतम कथा ने पहले दिवसे भगवान महादेवનું સુંદર મજાનું વાંગમય સ્વરૂપ, શિવજીનું સાક્ષાત શાબ્દિક રૂપ હોય તો આ શિવ ચરિત્ર છે. જેવી રીતે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ દ્વાદશાંગો વૈ પુરુષ 12 અંગવાળું ઠાકોરજીનું રૂપ છે, એ જ પ્રમાણે ભગવાન મહાદેવ કે જે કૈલાશપતિ पार्वती साथे रहे से कैलाश पर, उस भगवान महादेव ने अपने एक तेज को शिव पुराण के अंदर पधराया है। ये शिव पुराण कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। आ शिव पुराण कोई जेवो तेवो आम कोई सामान्य ग्रंथ ये तो बराबर, पण कोई सामान्य ग्रंथ नहीं। ये स्वयं शिव स्वरूप है। शिव स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैतृका। कर्म मार्ग में आवो एक श्लोक आवे छे।
તો શિવ સ્વરૂપ છે શિવ મહાપુરાણ, અને એ મહાપુરાણ દ્વારા ભગવાન કૈલાસપતિની આપણે નજીક પહોંચવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે. પધારો. ઓમ નમઃ શિવાય. જોરદાર તાળીઓથી વધાવશું. આપણે धर्म ही तो शिव स्वरूप है. यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, और धर्म के जो रक्षक हैं वो शिव के प्रिय गण हैं. माननीय श्री प्रवीण भाई तोगड़िया આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. આપણે સૌ ઓમ નમઃ શિવાય કહીને એમનું સ્વાગત કરીશું. ઓમ નમઃ શિવાય. તો ભગવાન મહાદેવ નું સાક્ષાત રૂપ એટલે આ શિવપુરાણની કથા. સૌ પ્રથમ આદિકાળથી આપણે પ્રારંભ કરીએ તો આનું મૂળ છે ભગવાન મહાદેવ. महादेव ने सती पार्वती को यह कथा सुनाया. पार्वती ने जो मनन किया, जो चिंतन किया, जिसके ऊपर अध्ययन किया, तो खुद को शक्ति परांबा भगवती का रूप शिव से जुड़ने के कारण मान रही है यहां सती. यद्यपि भगवान महादेवे पण सतीनी એ જે પરાશક્તિની એ જે તાકાત છે, એટલા માટે ક્યારેય પણ જ્યારે ભગવાન મહાદેવજીનું પૂજન બ્રાહ્મણો કરાવે ત્યારે શું બોલશે? શ્રી સાંબ સદાશિવાય નમઃ. ક્યાંય એકલું આપણે એમ નથી કીધું કે હસ્તયો હોર્ઘ્યમ સદાશિવાય નમઃ, હસ્તયો હોર્ઘ્યમ સમર્પયામિ સદાશિવાય નમઃ, પાદયો પાદ્યમ સમર્પયામિ श्री बिलेश्वर महादेवाय नमः, मुख कमले आचमनीयम समर्पयामि. पण જ્યારે વંદન કરવામાં આવ્યું સાંબ સદાશિવ, હવે આ જે સાંબ શબ્દ છે એનો અર્થ સમજા જેવો છે. ये सांब क्या है? बोले અંબયા સહિતમ સાંબ. અંબા એટલે પરાશક્તિ, અને એ અંબાની સાથે એટલે સાંબ એવા સદાશિવ ભગવાન મહાદેવ, એનું પૂજન થાય છે. જેનું મૂળ મહાદેવ છે. મારું કહેવાનો સુર, जिसका मूल महादेव है, महादेव जी ना मुखे थी एक तो राम कथा वही, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चिच्चारू, तुलसी सुभग स्नेह बिन बन सिय रघुबीर बिहारू. राम कथा ना श्रेष्ठ वक्ता भगवान महादेव छे. वैष्णवानाम यथा शंभु स्थावराणाम हिमालय, અને પરમ વૈષ્ણવોમાં વૈષ્ણવ હોય તો ભગવાન ભોળોનાથ છે. એ ભગવાન વિશ્વાસ છે, નો ડાઉટ એટ ઓલ. પ્રબળ વિશ્વાસ એટલે ભગવાન મહાદેવ. श्रद्धा जो है वो भवानी है, सती है. श्रद्धा माणसना मननी क्यारेक क्यारेक डगी जाय छे, खरू के नहीं? तमने मने श्रद्धा होय के हाँ आपणे फलाणा देवमां श्रद्धा छे तो मे बी कदाच क्यारेक क्यारेक डगी जाय. श्रावण महीना में भगवान महादेव जी की पूजा करता है, हे भगवान ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करी. ज्यां श्रावण महीनो पूरो थाय ने भादरवो शरू थाय एटले पिता ने सौ भूली जाए અને ભાદરવામાં સીધા ગણપતિને યાદ કરે.
જ્યાં શિવજી હજી રાજી થવા જાય ત્યાં તો શિવજીને ભૂલી જાય, ખરું કે નહીં? क्योंकि आदमी की श्रद्धा बदलती रहती है। જ્યાં શિવજી રાજી થવા ગયા હોય ત્યાં વળી પાછા ગણેશજીની પૂજા કરે, વળી પાછા હજી ગણેશજી સંપૂર્ણ રાજી થવા ગયા હોય ત્યાં વળી પાછા એ મહિનો જાય એટલે કયો મહિનો આવે? બોલો તો ખરા, ટેલ મી. જો અહીંયા આ કથામાં એકલા વક્તાને બોલવાનું નથી, શ્રોતાને પણ બોલવાનું છે. અને ખરેખર આદિકાળથી જે કથાઓ થતી એમાં પણ પરસ્પર સંવાદ હતો સાહેબ. वक्ता एक बोले ये तो अच्छी बात है, लेकिन श्रोता के मन में भी जो संशय हो प्रकट कर दे. જેટલા જેટલા શાસ્ત્રો કહેવાય ને આપણે ત્યાં, એ બધા સંવાદિક રૂપે છે. ચાહે કોઈ શાસ્ત્ર કહીએ, ચાહે ઉપનિષદ કહીએ, એ બધા પ્રશ્નોમાંથી જ ઉદ્ભવ્યા છે. ક્यों, वाय, किस लिए? જ્યારે આપણે આપણી જાતને પૂછશું, જો વેદાંતિઓ આ વાતને પકડે છે, ખાલી આપણે આપણી જાતને એટલું પૂછીએ કે હું શું કામ અને હું કોણ. આજ જ્યાં શિવચરિતામૃત કથા થવા જઈ રહી છે ત્યારે આ ચરિતામૃતમને પહેલે દિવસે પહેલો પ્રશ્ન ક્यों और कौन, હું કોણ છું? અહમ નિર્વિકલ્પો નિરાકાર રૂપ વિભુર્વ્યાપ્ય સર્વ સર્વેન્દ્રિયાણામ અહમ નિર્વિકલ્પો નિરાકાર રૂપ વિભુર્વ્યાપ્ય સર્વ સદા મે સમત્વમ નમોતિર્નબંધઃ સદા મે સમત્વમ નમોતિર્નબંધઃ ચિદાનંદ શિવો હમ શિવો. હું કોણ છું? આ પ્રશ્ન જેના જીવનમાં થઈ ગયો ઉદાર. કસ્ત્વમ કોહમ કુતાયાત કામે જનની કો મે માતા. शंकराचार्य जी कहते हैं इति परिभावय सर्वम सार्वम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम गोविंदम भज मनुढवते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रुई करणे.
આત્માથી પ્રશ્ન થાય, અહમ નિર્વિકલ્પો નિરાકાર રૂપ. શિવજીને આપણે ગોતવા જઈએ, શિવજી જ પડ્યો છે આપણી અંદર. મંદિરમાં જઈએ એ તો અધિષ્ઠાન છે. આપણા મનને સ્થિર કરવા માટે પણ એક પ્રકાર મહાપુરાણમાં આત્મલિંગ પણ કહ્યો છે. લિંગના પ્રકારોમાં એક લિંગ છે સ્થાવર અને બીજું છે જંગમ, જેની આપણે વિશેષ ચર્ચા આગળ કરીશું. અત્યારે તો મહાત્મ્ય ચાલે છે, પણ શાસ્ત્ર ખરેખર બહુ અદ્ભુત છે. લિંગના ભેદો, ભગવાનની એક એક ધારણ કરેલી વસ્તુઓના કારણો. ભગવાન મહાદેવ જટાધારી છે તો શું કામ? ભગવાન મહાદેવે મસ્તક ઉપર ચંદ્રમાને ધારણ કર્યો છે તો શું કામ? ત્રયા શૂલ નિર્મૂલનમ શૂલ પાણીમ. ભગવાનના હાથમાં ત્રિશૂળ છે, શું કામ? ભગવાન સદૈવ યસ્યાંકે ચ વિભાતિ ભૂધર સુતા દેવા પગા મસ્તકે. જેના મસ્તક ઉપર ગંગાજીને ધારણ કરીને મારો ભોળિયો નાથ બેઠો છે. ये जो गंगा है ना, वो ज्ञान की गंगा है. સૌ દેવતાઓની સૌ પૂજાઓ કરો અને જે તે દેવતાથી જે તે વસ્તુ મળે એમાંથી જ્ઞાનમ મહેશ્વરાદ ઇચ્છેત શ્રીયમ ઇચ્છેત હુતાશનાત. સમજદાર, વિદ્વાન, ડાયા, જ્ઞાની પુરુષોએ જો જ્ઞાનની ઈચ્છા હોય તો ભગવાન મહાદેવની પૂજા કરવી. આ સંસારનું સાચું જ્ઞાન જો મેળવવું હોય તો ભગવાન મહાદેવની પૂજા કરવી. આપણા જીવનમાં જો સાચો વિવેક ઉત્પન્ન થાય એવી ઈચ્છા હોય તો માણસે ગણેશની પૂજા કરવી. હરિ ઓમ. ગણાનાં ત્વા ગણપતિગું હવામહે, પ્રિયાણાં ત્વા પ્રિયપતિગું હવામહે, નિધીનાં ત્વા નિધિપતિગું હવામહે. વસો મમ અહમજાનિ ગર્ભધમાત્વમજાસી ગર્ભધમ. સામર્થ્યની ઈચ્છા હોય તો શક્તિની પૂજા કરવી. ગાયત્રી ત્રિષ્ટુપ જગત્યનુષ્ટુપંક્યા સહ બૃહત્યુખણિહા કકુપ્સૂચિભિ શમ્યન્તુ ત્વા. સામર્થ્યની ઈચ્છા હોય જગદંબાની પૂજા કરવી. સ્કંદ બનવું હોય, અગ્રસેની બનવું હોય, શાણમાતુરની પૂજા કરવી. કોઈ દેવ તમે મને એવો બતાવો કે જેનો આખે આખો પરિવાર પૂજાતો હોય, ખરું કે નહીં? હે, છે કોઈ તમારા ધ્યાનમાં? 33 કોટી દેવતાઓ છે. એ દેવતાઓમાંથી આખે આખો પરિવાર પૂજાય એવું કોણ? નિલેશભાઈ, છે કોઈ? પણ એક દેવ મહાદેવ એવા છે જેનો આખે આખો પરિવાર પૂજાય છે. એનો પરિવાર તો પૂજાય, પણ ભગવાન મહાદેવની થી જોડાયેલા દરેક જે જીવો છે એ પણ પૂજાય છે. સમજો, ગંગાજી જોડાયા ભગવાન મહાદેવ સાથે તો ગંગાજીની પણ આપણે પૂજા કરીએ છીએ. એ ભગવાનનું ડમરું
ભગવાનની સાથે જોડાયું છે, તો આપણે ડમરૂને પણ શિવજીનું ગણી અને એને વંદન કરીએ છીએ. ભગવાનના શિવાલયમાં તમે જાઓ તો કાચબા રૂપે, કચ્છપ રૂપે સંયમ ત્યાં બેઠા છે. આ સૌ વસ્તુઓની આપણે પૂજા કરીએ છીએ. અન્ય દેવ એક પોતે પૂજાય છે, પણ મહાદેવ સર્વત્ર સર્વદા સદૈવ પૂજવા યોગ્ય છે. મહાદેવનો પૂરો પરિવાર પૂજાય છે. અન્ય દેવતાઓને દેવ કહેવાય. શું કહેવાય? ઘણા લોકો કહે ને કે દેવ થવાની એને બહુ ઉતાવળ હોય. પછી આપણે કેવું પડે કે ભાઈ દેવ થવાની ઉતાવળ કરવાની જરૂર નથી. 60 વર્ષે 70 વર્ષે 80 વર્ષે એક દી દેવ થવાનું જ. ઘણા ટ્યુબલાઇટ થશે, સમજાયું નહીં હોય. ઉતાવળ દેવ બનવાની નથી કરવાની. મેને કહા ના, દેવ બનવાનું દુર્લભ નથી, મનુષ્ય બનવાનું દુર્લભ છે. વસુંધરાનું વસુ થાવ તો ઘણું, હું માનવ માનવ થાવ તો ઘણું. તો મનુષ્યત્વ દુર્લભ છે. અને કેવું મનુષ્યત્વ? બોલે જે બીજાને કામ લાગે. કિસી કે काम जो आए, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहती. पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं. मानस कोने कहेवाय? इंसानियत जो न होय इंसाનમાં તો એને ઇન્સાન ગણાય નહીં. હાકર ગળી ન હોય તો એને હાકર કહેવાય નહીં. મરચું તીખું ન હોય તો એને મરચું કહેવાય? હે, મોળું મરચું ક્યાંય જોયું છે? મેં નથી જોયું. તમે જોયું હોય તો મને બતાવજો. જેનો જેવો સ્વભાવ એ પ્રમાણે તો ગુણધર્મ હોવા જોઈએ. માણસમાં માણસાઈ હોવી જરૂરી છે. મેં કીધું ને કે શિવ તત્વને ગોતવા નીકળ્યા છો આ શિવ કથામાં. આપણા સાધુ સંતોએ આપણને ધર્મ છે ને આમ ચપટી વગાડીને શીખવાડી દીધું. પણ એના ચરિત્રને જોઈ અને તમારે પકડતા આવડવું જોઈએ. મેં કીધું ને કે આ ખૂણેથી આ ખૂણે સુધી દ્રષ્ટિ કરશો તો ખબર પડી જશે કે શિવ તત્વ શું છે. દીન હીન દુખીની સેવા કરવી શિવ તત્વ છે. જેની પાસેથી એક વસ્તુનો સ્વાર્થ નથી એવા ઉપર કૃપા કરવી શિવ તત્વ છે સાહેબ. એવા પરાત્પર ભગવાન શિવની કથાનું મહાત્મ્ય આપણે સમજવાનું છે. મહાત્મ્યનો અર્થ ખબર છે કોઈને? મહાત્મ્ય એટલે શું? લગભગ કથાને પહેલા દિવસે બધે મહાત્મ્ય ચાલતું હોય. ઘણી જગ્યાએ આપણે પૂછીએ ને કે આજે કથામાં નથી ગયા, કે આજે નહીં, આજે માતમની કથા હાલે છે. બોલો નારાયણ. આવું કે મહાત્મ્ય, મહાત્મ્ય એટલે ગુજરાતી ભાષામાં મહત્વ. મહત્વ એટલે મૂલ્ય. મૂલ્ય ક્યારે સમજાય માણસને? જ્યારે ખબર પડે કે આ તો અમૂલ્ય છે.
અમૂલ્ય વસ્તુનું મૂલ્ય માણસ ચૂકવી શકતો નથી. શિવ તત્વ એટલું અમૂલ્ય છે, પુરાતનના ઇતિહાસ કાઢો તો ખબર પડે કે શિવ તત્વ કેટલું. આમ ગોતવા જાવ તો હેલું છે, અને આમ જો એની હારે તમે કઈ રીતે વ્યવહાર કરો છો એના ઉપર છે. ઓલું કે ને કે સુખનો દસ્તાવેજ હોય કે દુઃખની ચિઠ્ઠી હોય, ધ્યાનથી જોજો હેઠે સહી તો તમારી જ હશે. સુખનો દસ્તાવેજ હોય કે દુઃખની ચિઠ્ઠી હોય, ધ્યાનથી જોજો સહી તમારી. અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યમ કૃતમ કર્મ શુભાશુભમ. શુભ કે અશુભ કરેલા કર્મનું ફળ માણસે અવશ્ય ભોગવવું રહ્યું. જો ભગવાન મળે છે તો એમની કૃપા છે. શિવ તત્વને જાણવા માટે આપણે ભેગા થયા છે. શિવ મહાપુરાણ એટલે સૌ પહેલા 1,00,000 ઉપર શ્લોકો હતા, મંત્રો. મૂળ જે શિવ પુરાણ છે એના 1,00,000 ઉપર શ્લોકો, મંત્રો હતા. મહર્ષિ વેદ વ્યાસને એમ લાગ્યું સામાન્ય જન સમુદાય સુધી હવે આ 24,000 શ્લોક છે તો એ પૂરું કરવામાં આટલો સમય લાગે. તો વેદ વ્યાસજી મહારાજને વિચાર થયો કે ભાઈ જો આટલું લાંબુ હોય એ શિવ પુરાણ તો એ સંપન્ન કેવી રીતે કરી શકાય. ચોવીસ 24,000 શ્લોક અને 7 સંહિતાઓમાં પેલા 12 સંહિતાઓ હતી, પણ એ 12 સંહિતામાંથી થોડું પરિવર્તન કરી અને 7 સંહિતા બનાવી. પેલા 12 સંહિતાનો ભાવ એવો છે કે ભગવાન મહાદેવજીના 12 અંગો સ્વરૂપ એ 12 સંહિતાઓ. પછી વેદવ્યાસજી એવો વિચાર આપ્યો કે એ 12 અંગોનું 7 દિવસ ધ્યાન કરો, એટલે 7 એ ભાવ. ચોવીસ 24,000 શ્લોક, એમાંથી સૌથી પહેલી છે વિદ્યેશ્વર સંહિતા. વિદ્યાયાહ ઈશ્વર ઇતિ વિદ્યેશ્વર. વિદ્યા એટલે વાણી, વાણી એટલે સરસ્વતી, અને સરસ્વતી જેની કૃપાથી મળે એ ભગવાન મહાદેવ. એની સંહિતાનો સીધો અર્થ કરવામાં આવ્યો સમ્યક હિત કરવા વાળી, સારી રીતે જે હિત કરવા વાળી છે એ સંહિતા. બીજી સંહિતાનું નામ છે રુદ્ર સંહિતા. રુદ્ર એટલે ભગવાન મહાદેવ સ્વયં, જે પોતાના ચૈતન્ય રૂપે, જે પોતાની શક્તિના રૂપે, જે પોતાના સામર્થ્યના રૂપે જે પ્રગટ કરે એ રુદ્ર. ત્રીજી છે શતરુદ્રીય સંહિતા. ચોથી છે કોટી રુદ્ર સંહિતા. પાંચમી છે ઉમા સંહિતા. છઠ્ઠી છે કૈલાસ સંહિતા અને સાતમી છે વાયવીય સંહિતા. સુંદર મજાના 7 ભાગ દ્વારા આનું સીધું રૂપક એ કેવું છે કે 7 સંહિતા એટલે કોઈ ભગવાનને પૂજવાનો, મહાદેવને પૂજવાનો કોઈ પર્ટિક્યુલર એક દિવસ નહીં, એને ભજતા જ રહ્યો. ક્યારે ક્યારે સદૈવ નિરંતર આપ ભજો. જો ભગવાનને ભજશો, અને કેવા ભગવાનને? છે શક્તિ કેરો સાથ જટા મેં ગંગ બહે દિન રાત ડાક ડમરૂ ના ડમડમા. ગંગા
બહે દિન રાત ડમરૂના ડમરમાં શક્તિ તેરો સાથ જટા પર રંગ બહે દિન રાત ડમરૂના ડમરમાં ભજો દિન ને રાત ભોળાને ભજો દિન ને રાત ભોળાને ભજો દિન ને રાત ભોળાને ભજો દિન ને દિવસ પૂરતો મર્યાદિત નહીં, ભોળાને ભજો દિન દિન રાત. દિવસે ભજો અને રાતે ભજો. જ્યારે અનુકૂળતા આવે ત્યારે ભજો, પણ ભજો ભગવાન મહાદેવનું સદૈવ સ્મરણ રહેવું જોઈએ. મહાત્મ્યની કથા ચાલી રહી છે અને આ સમયે ડોક્ટર તોગડિયા સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. સ્વાગત અને સન્માન ફરી એકવાર આપણે જોરદાર તાળીઓથી એમને વધાવશું. સાથે બોલશું ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય આપા ગીગા, જય શ્યામ. જય શ્યામ. હલો. પૂજ્ય વિજય બાપુને વિનંતી કરીશ, ડૉક્ટર તોગડિયા સાહેબ અને બાલકૃષ્ણ સ્વામી સાથે અહીંયા પધારશે મંચ પર. સમગ્ર દેશ દુનિયામાં હિન્દુત્વ માટે જાતને સમર્પિત કરનાર વ્યક્તિત્વની અહીંયા પ્રેરક સન્નિધિ છે, ત્યારે આપણે સૌ જેમની કાર્ય પદ્ધતિને ઓળખીએ છીએ એવા ડૉક્ટર તોગડિયા સાહેબને જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણે સૌ મંચ પર પ્રથમ તો વધાવી લઈએ. ઉપરાંત કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મહાવીરજી, શ્રી રામરતન ત્રિવેદીજી, ડૉક્ટર ગજેરા સાહેબ, કામેન્દ્રસિંહ રાઠોડ, મનસુખભાઈ રૈયાણી અને નિર્મળભાઈ ખુમાણને પણ આ તકે આપણે સત્કારીએ છીએ, સન્માનીએ છીએ. આપા ગીગાની જગ્યા સત્તાધાર વતી વંદની પૂજ્ય લઘુમહંત શ્રી વિજય બાપુને વિનંતી કરીશ. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના આપણા સૌના પ્રેરણામૂર્તિ આંતરરાષ્ટ્રીય કાર્ય અધ્યક્ષ માનનીય ડૉક્ટર તોગડિયા સાહેબ જ્યારે ઉપસ્થિત છે ત્યારે આપણી વતી પૂજ્ય વિજય બાપુ સન્માનિત કરશે. પુષ્પમાળા શાલ અર્પણ કરી અને આપણી પરંપરા મુજબ સન્માનિત કરશે. પૂજ્ય વિજય બાપુ ડૉક્ટર તોગડિયા સાહેબ તેમજ મહાવીરજી ને પણ પધારવા વિનંતી. આપા ગીગાના રૂડા આશીર્વાદ, શ્યામજી બાપુની કૃપા અને જીવરાજ બાપુના સંકલ્પે વિજય બાપુના માર્ગદર્શન તળે આપણને સૌને વિદ્વાન વક્તા પૂજ્ય યજ્ઞેશભાઈ ઓઝા કથિત આ ધર્મલાભ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે, ત્યારે અનેક સંતો મહંતો મહાનુભાવો અહીંયા પધારવાના છે. આવનારા દિવસોમાં પણ એમને આપણે સંસ્થા વતી સત્કારવા એ આપણી પરંપરા છે. પ્રવીણભાઈ તોગડિયા સાહેબ, મહાવીરજી, ડૉક્ટર ગોવિંદભાઈ ગજેરા, કામેન્દ્રસિંહ રાઠોડ, મનસુખભાઈ રૈયાણી અને નિર્મળભાઈ ખુમાણ સૌ અહીંયા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ ગુજરાત અને દેશની જવાબદારી સંભાળતા મહાનુભાવોને આપણે સત્તાધારની આપા ગીગાની જગ્યા વતી અહીંયા સત્કારીએ છીએ.
સૌ પ્રથમ ડૉક્ટર તોગડિયાજીને સન્માનિત કરવા માટે હું પૂજ્ય વિજય બાપુને વિનંતી કરીશ. સૌ મહાનુભાવો અહીંયા મંચ પર બિરાજશે. પૂજ્ય વિજય બાપુ દ્વારા ડૉક્ટર તોગડિયા સાહેબનું સન્માન એ સનાતન ભારતીય સંસ્કૃતિ અને હિન્દુત્વનું સન્માન છે. જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણે સૌએ બોલીએ આપા ગીગાની સનાતન ધર્મની. પુનઃ એકવાર જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણા આંગણે પધારેલા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના આંતરરાષ્ટ્રીય કાર્ય અધ્યક્ષ ડૉક્ટર તોગડિયા સાહેબનું સન્માન. એ ઉપરાંત મહાવીરજી કેન્દ્રીય મંત્રી અખિલ ભારતીય વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ કેન્દ્રીય મંત્રીની જવાબદારી સંભાળતા માનની મહાવીરજીને પણ આપણે તાળીઓથી સત્કારીએ. આ ઉપરાંત રામરતન ત્રિવેદીજી ધર્માચાર્ય સંપર્ક પ્રમુખ ગુજરાત પ્રદેશ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ ગુજરાત પ્રદેશના ધર્માચાર્ય સંપર્ક સમિતિના અધ્યક્ષ એવા માનની રામરતન ત્રિવેદીજીનું સન્માન. એ ઉપરાંત ડૉક્ટર ગજેરા સાહેબ સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંતના વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના અધ્યક્ષ એવા ડૉક્ટર ગોવિંદભાઈ ગજેરાનું સન્માન થઈ રહ્યું છે. કામેન્દ્રસિંહ રાઠોડ સંગઠન મંત્રી સૌરાષ્ટ્ર વિશ્વ હિન્દુ પરિષદનું પણ અહીંયા સન્માન છે. મનસુખભાઈ રયાણી ભાવનગર વિભાગ અધ્યક્ષને પણ અહીંયા સન્માનિત કરીએ છીએ. તેમજ નિર્મળભાઈ ખુમાણ ભાવનગર વિભાગના વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના મંત્રી શ્રી નિર્મળભાઈ ખુમાણને પણ સત્કારીએ છીએ. ભાવનગર જુનાગઢથી લઈ અને સમગ્ર ભારતમાં અને આંતરરાષ્ટ્રીય જવાબદારી સંભાળતા સૌ મહાનુભાવોને જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણે એક સાથે અહીંયા વધાવી લઈએ. સૌ મહાનુભાવો સ્થાન ગ્રહણ કરશે. આપણા આંગણે જ્યાં ગાયોની સેવા થાય છે, જ્યાં અન્ન ક્ષેત્ર ચાલે, જ્યાં ઔષધ પ્રાપ્ત થાય, જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓ માટે શિક્ષણની સુવિધા થાય અને પ્રત્યેક જીવમાં શિવનું દર્શન કરતી સનાતન ભારતીય સંસ્કૃતિનું ગૌરવ કહી શકાય એવી સત્તાધારની આ પવિત્ર જગ્યામાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે હિન્દુત્વનું કાર્ય કરતા એવા માનની ડૉક્ટર તોગડિયા સાહેબ જ્યારે અહીંયા ઉપસ્થિત હોય મને કહેતા આનંદ થાય કે અહીંયા ગીરના હાવજની સેવા શુશ્રુષા અને જતન માટેના સંકલ્પો થાય, અહીંયા પર્યાવરણની વ્યવસ્થા માટેના સંકલ્પો થાય. સંકલ્પો થાય એટલું નહીં પણ સાહેબ અહીંયા ઠાકોરજીની કેવી કૃપા હશે જે લોકોને ખબર નથી. કેટલાક મિત્રો અમને પત્રકાર મિત્રો એવું પૂછતા હોય. વિજય બાપુએ સરસ એક દિવસ જવાબ આપેલો. કોઈ પત્રકાર મિત્ર પૂછે કે આ તો તમારે આ સૂતેલું જે માનવ દેહ હોય એ તો કબ્રસ્તાન કહેવાય બીજી પરિભાષામાં. ત્યારે પૂજ્ય વિજય બાપુએ બહુ સરસ જવાબ આપેલો કે તમારા જે કબ્રસ્તાનો હોય ને એમાં મળદા સૂતા હોય અને અમારે અહીંયા સમાધિમાં બેઠા હોય, ભાવથી આંકલો કરે ને તો એ ઊભા થાય. એ ઉજળી પરંપરા છે જે સત્તાધારની. એમાં પૂજ્ય વિજય બાપુ પૂજ્ય ગુરુ મહારાજ જીવરાજ બાપુના સંકલ્પોને સાકાર કરવા અને આ ઉજળી પરંપરામાં સાહેબ એવરેજ ડૉક્ટર સાહેબ હું આપને તો ખબર જ હોય પણ સત્તાધાર એટલે શું છે? જેને ક્યાંય આશરો ન મળે, કોઈ ક્યાંય ન હોય ને તો એમ કોકના ઘરે જાઓ તો કોક દાખલો દે. આ થોડું સત્તાધાર છે? આમાં તમને મને સમજાઈ જાય કે જ્યાં કોઈને નો આશરો હોય ત્યાં જેને આશરો મળે એને સત્તાધાર કહેવાય. દુનિયામાં જ્યારે જગ્યા ક્યાંય મારીને તમારી પૂરી થઈ જાય અને પછી કોઈ આશરો ન રહે તે દિવસે આ ગીગેવ ચેતનાને હાથ જોડી પ્રાર્થના કરીને જેથી ભગત યાદ કરે ને તેથી મારો આ સત્તાધારનો ઠાકર દેહ દુનિયાના પાર પણ જાય અને હાજર થાય. એ ચેતના આ ધરતી પર બિરાજે છે. એટલેથી અટકે નહીં પણ મારે એટલું કહેવું પડે કે સ્વચ્છતા માટેનો ખ્યાલો, વ્યસનોની મુક્તિ માટેના ખ્યાલો બાપુ સાહેબ વિજય બાપુ ગુરુ મહારાજના સંકલ્પે આજે તો ડીઆઈજી હોત આપ જાણો છો. જીપીએસસી પાસ કર્યા પછી એમને જો નોકરી સ્વીકારી હોત સરકારી તો આજે ડીઆઈજી હોત શાસ્ત્રીજી. પણ સદનસીબે સમાજના એક સાધુએ જે દિવસે કીધું હશે, ગુરુ મહારાજે કીધું હશે કે આ યુવાની છે તારી, સનાતન ભારતીય સંસ્કૃતિ ગંગા અને હિમાલય તને યાદ કરે છે, તારી યુવાનીને સમર્પિત કરી દે સમાજની સેવામાં. અને એક યુવાની સમર્પિત થઈ એ આપણા વિજય બાપુ છે. અને એવી યુવાની જ્યારે અહીંયા કાર્યદક્ષ હોય ત્યારે શબ્દો દ્વારા વિજય બાપુને કહું કે ડૉક્ટર તોગડિયા સાહેબ આંતરરાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ છે
અહીંયા આટલા સેવા માટે સમર્પિત. સાહેબ, હિન્દુત્વએ તો પેઢીઓથી ને વર્ષોથી સંઘર્ષો કર્યા છે અને એમાં જ એની તાકાત રહેલી છે. એવું એક તાકાતના પ્રતીકો જ્યારે અહીંયા બેઠા છે ત્યારે હૃદયથી સત્કારીએ. પણ વિજય બાપુના શબ્દો દ્વારા એમને ડૉક્ટર તોગડિયા સાહેબ અને સમગ્ર ટીમને 2 શબ્દો અને આશીર્વાદ સાથે આપ સત્કારો એવી અમારે સૌની વિનંતી. પૂજ્ય લઘુમહંત વિજય બાપુને વિનંતી કરું પધારશે. 2 શબ્દો બાપુ આપ શબ્દો દ્વારા સત્કારો એવી સૌ સેવકોની પણ વિનંતી છે. પૂજ્ય વિજય બાપુ, આપણે જોરદાર તાળીઓ સાથે પૂજ્ય બાપુને સત્કારીએ. સદગુરુ દેવગી આપા ગીગાની જય. આજરોજ પવિત્ર દેવભૂમિ ગુરુભૂમિમાં પ્રથમવાર કથા શ્રવણમાં આપ બધા ઉપસ્થિત તમામ આ ચેતન ભૂમિના શ્રદ્ધાળુ મહાન આત્માઓ, મહેશભાઈ ઘણું બધું આપને સમજાવ્યું, કીધું. એની ઓળખ, આદર અને આપનો શિષ્ટાચાર, આપની સેવા, આપની સમર્પિતતા. અને આપણે બધા દેહાણ છીએ, અહીંના જ છીએ, ક્યાંય વિદેશથી નથી. અને મહાપુરુષોએ દેહાણમાં રહીને જે ભાવ, જે ભક્તિ, સેવા અને સુખાકારી રસ્તાઓ કાઢી આપણને અહીં સુધી પહોંચાડ્યા છે. આપણા પૂર્વજોએ ખૂબ અંતરથી ભારોભાર વિશ્વાસ રાખી માનવતાવાદને ટકાડી રાખ્યો છે. ઘણી બધી બાબતો વર્તમાન સમયમાં સર્જાતી હોય. મહેશભાઈ હમણાં કીધું કે ક્યાંય જગ્યા ન થાય ને ત્યારે જગ્યા થાય પાછી. અને ખૂબ ઘણી બધી જગ્યા હોય ને તોય ઘટે. 5-5 એકરના ફાર્મ હાઉસ હોય ને એમાં ઘોડાનું હોય ને ગોલ્ફનું હોય ને નાવાનું હોય ને મહેમાનનું હોય ને તોય ઘટે કે હજુ ચેન્જ કરીએ 200 એકરનો બનાવી. ખૂબ જગ્યા હોય અને જગ્યા ઘટે અને જગ્યા ન થાય પાછી જગ્યા થઈ જાય. એવી આ જગ્યા તમારી દેહાણીની, આ ગુરુ ભક્તિની આ હોરમ છે. આ દેહાણની હોરમ છે. અને બાપુ તો એટલા બધા રાજી થાય છે. કેવા કેવા મહેમાનો આવે છે અને કેવો આગળ કેવો હરખ કરતા હતા બાપુ. હું કહેવા ગયો કે બાપુ મહેમાનો ખૂબ આવ્યા છે કે તમે સાચવો અને હું આગળ આવું છું. આજે આપની કથામાં, આપના મહોત્સવમાં આ બધા વાલા સેવકો ભક્તો ઉપસ્થિત, આપણા આ પરગણાનું જેને રતન કહેવાય, જેની માથે આખા વિશ્વની નજર છે, ડૉક્ટર તોગડિયા સાહેબ પધાર્યા છે, આપણા મહેમાન બનીને આવ્યા છે. અને અહીંયા આપણી મહેમાનની પરંપરા છે. આપણે અહીંયા અતિથિ આવે છે, આપણે આદરમાં આદર દેવો, એના તો આ પાઠ છે ને. પાઠ માટેની તો આ એક અનુષ્ઠાન ચાલુ થયું છે. વિશેષ નવી પેઢી ધર્મને અનુસરે એવી વાત સાંભળવી છે. આપણી દેશી દેહાણ પેઢી કેટલી અનુષ્ઠાનથી ચાલી, કેટલી આત્મવિશ્વાસથી ચાલી, કેમ વળગી રહ્યા વાતને અને આપણને પહોંચાડ્યા, માર્ગ બતાવ્યા, મર્મ બતાવ્યા, મમત્વ બતાવ્યું, માતૃત્વ બતાવ્યું, માયા દીધી નહીં. 5-25 રાણી સિક્કા હતા તો આખી રાત જાગતા બિચારા. એક દી ગમાણમાં હંગરે ને, એક દિવસ ખેતર ભેગું લઈ જાય ને, એક દી ભતાણામાં બાંધ. 10 સિક્કા હારુંથી 18 કલાક જાય. માયા ન દીધી, મમત્વ ખૂબ આપ્યું. હા બાપા ખમા ભાઈ, કાલ મોટો થઈ જાય, ભણશે, અમરેલી જાય, મુંબઈ જાય, અમદાવાદ જાય, અમેરિકા જાય, મોટા મોટા બંગલા બનાવશે. એ બોલ્યા, એ બધું થયું ન થયું, થયું અત્યારે જ ચાલુ છે. એટલે એની ધીરજ, એની વાત, એનો વ્યવહાર, એનો વિવેક, એવી સારી સારી વાતો આપણને અહીંથી અભ્યાસમાં આવે. અને આપ ખૂબ ભારોભાર શ્રદ્ધાથી હજી ઉમંગ માર્યો અને થશે એટલી બધી સગવડ માટે ઘણા બધા જવાનડાઓ આવી ગયા છે. ઘર, કામ, બાર બધાને મૂકીને આવી ગયા આપની સેવામાં. અને આપણી આ ગુરુના દેશમાં છીએ. આજ આપણે આપણા આજ ગુરુના દેશમાં છીએ. બધાને ગરુર હોય પોતાનું, પશુ પક્ષીને અને વનસ્પતિને એનું પોતાનું ગરુર હોય. એમ આજે આપણું અહીંયા ગરુર છે. આપણે દેશી ભાષામાં ગઈઢિયા કહેતા ગરુર છે આપણો. આજ સદગુરુ મહોત્સવમાં ઉપસ્થિત આપ બધા વાલા શ્રોતાઓ, સેવકો, ભક્તો અને ખાસ પ્રવીણભાઈ, ડૉક્ટર ગજેરા સાહેબ, બાલસ્વામી પણ પધાર્યા છે, જેણે બહુ સરસ એક જ્યોત હાથમાં લીધી શિક્ષણ જગતની. માધવપ્રિય સ્વામીજી ચારોડી ગુરુકુળ પરિવારમાંથી બાલસ્વામી સાધુની મા કહેવાય છે. એક
500 સાધુ સ્વામી પાસે નજર સામે, સાધુની માં આવે એટલે દીક્ષા, શિક્ષા, ભિક્ષા, વાત, વ્યવહાર, વિવેક, વિચાર, વ્યવસ્થા, એની આખી આખી આમ સોફ્ટવેર તૈયાર કરે. દીકરાની જેમ દીકરો ભૂલી જાવ તમે, ઈથી વિશેષ. અને બાલસ્વામી એમ કહે છે કે મોઢામાં દાંતણ ના નાખે ને દાંતો સામે લાઈન ઊભી હોય, સામી નજર ન હોય. એટલી સરસ શિક્ષણની જ્યોત જગાવી છે. એમાં આપના સંતાનો ખૂબ શિક્ષિત બને. હમણાં દોણેશ્વરમાં, ગીર ગઢડામાં, ઉના તાલુકામાં સ્પેશિયલ આ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં એક ઇતિહાસ રચાણો છે કલ્યાણ બાપા, કે સ્વામિનારાયણ સંન્યાસીઓએ દીકરીઓની સગવડ ઊભી કરી શિક્ષિત બનવા માટેની ઇતિહાસ રચાણો છે. મહારાજશ્રી બહુ ખુશ થયા ત્યાં, આચાર્ય મહારાજશ્રી, કે દીકરી ભણેલી હશે ને તો પાછો દીકરો સુરવીર નીકળશે, વ્યવહાર લઈને આવશે, વિચાર લઈને આવશે, વ્યવસ્થા લઈને આવશે. એક દીકરી શિક્ષિત હશે ને તો 3 કુટુંબની ચિંતનમાં સાથ પુરાવશે, ચિંતામાં નહીં, ચિંતનમાં. બાલસ્વામીને ધન્યવાદ છે, સંપ્રદાયને ધન્યવાદ છે. આ સનાતનના આ બધા રૂપ છે. આ બધા ખૂબ નવી પેઢીને લઈ અને નવી નવી જે સગવડો મળે છે, જીવન જીવવાની શૈલીઓ, સાધુ પાસે, મા પાસે, શિક્ષા પાસે, દીક્ષા મળે તો મળે, શાસ્ત્રીઓ પાસે, આપ સમાજ પાસેથી અમને પણ મળે. અમે એવી અપેક્ષા રાખીએ છીએ. આપની કરુણા, પ્રેમ, ભાવ ખૂબ જળવારે. કથા દરમિયાન અમે હાવ ઘરને છેડે દેહાણ માણસો છીએ ભાઈ, આપની સાથે ખૂબ ભળવાનો પ્રયત્ન કરશું. માન્ય પ્રવીણભાઈ પધાર્યા છે, આપણે વધારે સમય પ્રવીણભાઈ પાસે લઈ અને આપણે નવી વાત, નવો વ્યવહાર, નવો વિવેક અને આનો આનંદનો ખૂબ અનુભવ લઈ એવી ભગવાનને પ્રાર્થના. જય સદગુરુ મહારાજ.